유젠 친구들, 오늘도 신나게 기쁨으로 예배드릴 준비가 되었나요? 그럼 우리 모두 자리에 일어나서 신나게 기쁨으로 하나님을 예배할까요? 다 함께 우리 싹트네 찬양할게요. 싹트네 싹터요 내 마음의 사랑이 싹트네 싹터요 내 마음의 사랑이 밀려오는 파도처럼 내 마음의 사랑이 싹트네 싹터요 내 마음의 사랑이 싹트네 싹터요 내 마음의 기쁨이 싹트네 싹터요 내 마음의 기쁨이 밀려오는 파도처럼 내 마음의 기쁨이 싹트네 싹터요 내 마음의 기쁨이 싹트네 싹터요 내 마음의 감사가 싹트네 싹터요 내 마음의 감사가 밀려오는 파도처럼 내 마음의 감사가 싹트네 싹터요 내 마음의 감사가 우리 이 시간 마음속에 있는 그 사랑을 우리 예수님께 고백하기 원합니다. 우리 함께 딥다운 찬양할게요. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart, I love my Jesus. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Do you love my Jesus? Deep down in my heart, I love my Jesus. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart, I love my Jesus. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Do you love my Jesus? Deep down in my heart, I love my Jesus. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. 우리 친구들 예수님을 정말 사랑하나요? 우리 시가 한 번 더 찬양할 때 네, 저는 예수님을 너무 사랑해요 고백하는 이 시간이 됐으면 좋겠어요. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart, I love my Jesus. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Do you love my Jesus? Deep down in my heart, I love my Jesus. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Deep down in my heart. 한 번 더. Deep down in my heart. 우리 더 신나고 기쁘게 이 시간 찬양하기 원합니다. 살아있다고 느낄 수 있네. 날아갈 것만 같은 기분에 주님이 함께 계시기 때문에 자유롭게 예배를 드리네. 주의 임재 나를 덮네. Because of you I can dance. Because of you I lift my hand. Because of you I can sing. I am free. Because of you I can dance. Because of you I lift my hand. Because of you I can sing. I am free. 우리 한 번 더 찬양할 때 더 신나고 기쁘게 찬양할게요. 살아있다고 느낄 수 있네.
날아갈 것만 같은 기분에 주님이 함께 계시기 때문에 자유롭게 예배를 드리네. 주의 임재 나를 덮네. Because of you I can dance. Because of you I lift my hand. Because of you I can sing. I am free. Because of you I can dance. Because of you I lift my hand. Because of you I can sing. I am free. 우리 이 시간에는 한번 박수 치면서 다 같이 찬양해 볼까요? 밑에서부터 올라갈게요. We jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's 손머리 freedom. 위로. We jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's 힘내서 freedom. 찬양할게요. We jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hand. Because of you, I can see. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hand. Because of you, I can see. I am free. 모세와 이스라엘 백성들이 광야의 길을 믿음으로 걸어갔던 것처럼 우리 친구들도 믿음으로 하나님의 길을 따라가기 원합니다. 다 같이 찬양할게요. 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라가고 험한 산과 골짜기 지나는 동안 주께 더 가까이 나를 이끄시네. 내가 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 우리 주님보다 크지 않습니다. 내 주님보다 크지 않네. 이 앞에 가다가 갈라지지 않으면 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리. 나는 믿네. 주의 능력으로 내 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 주의 능력으로 담대히 나가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 믿음으로 한 번 더 고백할게요. 나는 믿네. 주의 능력으로 내 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 주의 능력으로 담대히 나가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 날마다 믿음으로. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 아멘. 우리
우리 다 함께 예배를 위해서 기도하시겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 지난 한 주간도 우리 친구들을 건강하게 지켜주셔서 오늘 각자의 가정에서 온라인으로 예배드리게 해주시니 너무나 감사합니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 주님, 우리 뉴젠 친구들이 마음을 다하여 온라인으로 예배드릴 때에 예배드리는 모든 가정마다 찾아가 주셔서 우리 친구들을 만나주시고 우리의 예배를 기쁘게 받아주시옵소서. 찬양과 암송과 말씀과 예배의 모든 순서 가운데 하나님이 함께하여 주셔서 큰 기쁨과 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 우리 귀한 유젠 친구들의 삶 가운데 하나님의 말씀에 늘 순종하며 하나님이 싫어하시는 죄는 멀리하여 세상에서 예수 그리스도의 빛과 소금이 되어 주님을 전하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 사랑하는 우리 유젠 친구들이 코로나 바이러스로 인해 교회에서 예배드리지 못하고 학교도 가지 못해 답답하고 힘든 시간을 보내고 있지만 이 시간을 통해서 하나님을 더 사랑하고 하나님을 더욱 의지하는 시간 되게 하여 주시옵소서. 코로나 바이러스가 완전히 사라지게 해주셔서 우리 뉴젠 친구들이 모두 함께 예배드리는 기쁜 날을 속히 허락하여 주시옵소서. 그때까지 우리 친구들 모두 영과 육이 강건하도록 지켜주시기를 기도합니다. 오늘 예배를 준비하신 목사님, 전도사님, 선생님들의 귀한 손길을 기억하여 주시고 예배를 통해 주님만 홀로 영광받아 주시옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 뉴젠 친구들 사랑해요. Bring your tithe and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right. But that's alright, 'cause I hear a voice and it calls me redeemed. When others say I'll never be enough, and greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the world. In the world. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. Bring your doubts, bring your fears, bring your hurt, and bring your tears. There'll be no calm. 이제 교회에 갈 수 없으니까 교회에 가서 예배드리는 게 얼마나 기쁘고 소중한 일인지 다시 한번 생각하게 됐습니다. 아무래도 집에서 예배를 뭐 열심히는 드리지만 현장감이 없어서 조금 아쉬웠는데 아이들이 그래도 일요일이면은 딱 항상 시간 맞춰가지고 예배 드리려고 하고 그래서 여전히 하나님을 사랑하는구나. 가정에서 다 같이 예배 드리니까 너무 은혜되고 좋았어요. 일상이 너무 감사하다는 걸 느껴가지고 그냥 예전만큼만 돼도 너무 감사할 것 같아요. 즐거운 보내세요. 너무 오랜만에 교회 와서 좀 울컥한 것도 있고 오랜만에 목사님, 선생님들 만나 뵙고 그동안 너무 잘 이렇게 버텨주시고 너무너무 감동이고요. 이렇게 준비 많이 해주신 것도 너무 기쁘고 이렇게 만날 수 있으니까 너무 기분이 좋습니다. 선생님 너무 감사드립니다. 네, 아이들 직접 이렇게 만나니까 너무 반갑고 사실 너무 아이들 보고 싶었는데 이렇게라도 이제 지나가면서 볼 수 있게 돼서 너무 기쁘고요. 하루 빨리 우리 애들 만날 수 있는 날이 속히 왔으면 좋겠습니다. 자, 뉴젠 친구들 파이팅! 하나님 정말 사랑해요. 선생님 고마워요. 선생님 보고 싶어요. 선생님 보고 싶어요. 보고 싶어요. 빨리 만나고 싶어요, 선생님. 항상 저희 지켜줘서 감사하고
정말 사랑합니다. 지금까지 뉴젠 드라이브 3였습니다. 유젠. 뉴젠 친구들 안녕. 미니와 팬이에요. 미니, 저번 주 어린이 주일 예배 드리면서 어떤 것이 기억에 남았어요? 저는 챙이 이야기가 제일 기억에 남았어요. 저는 사람들 앞에서 말을 잘 못해서 나는 쓸모없구나 라고 생각했었는데 이게 사탄의 거짓말이라는 걸 알게 되었어요. 혜니는요? 저는 하나님이 저를 걸작품으로 만드셨다는 것이 기억에 남아요. 저보다 예쁜 친구들이 너무 부러웠는데 말씀을 듣고 난 후 거울을 볼 때마다 하나님이 만드신 내 모습에 감사하게 되더라고요. 혜니, 지금처럼 앞으로도 우리를 걸작품으로 만드신 하나님께 감사하는 사람이 되자고요. 좋아요. 그러면 이제 하나님의 걸작품 뉴젠 친구들이 기쁘게 예배드린 사진을 추첨해 보러 가야겠죠? 좋습니다. 그럼 추첨 시작할게요. 그럼 제가 먼저 뽑아보도록 할게요. 자, 우리 첫 번째 친구 뽑아볼게요. 자, 짜잔. 네. 자, 우리 첫 번째 친구는요. 김경선 학생 축하해요. 하나님께 간절히 기도하는 모습이 너무너무 귀하네요. 그러면 제가 두 번째 친구를 뽑겠습니다. 네. 네, 두 번째 친구는 이 친구네요. 네, 좋습니다. 자, 우리 두 번째 친구는요. 이진우 학생 축하해요. 동생과 함께 예배에 집중하는 모습이 너무 멋져요. 자, 그럼 마지막으로 제가 뽑겠습니다. 자, 우리 마지막 친구는 누가 나올 것인가? 짜잔. 네. 네, 좋습니다. 자, 우리 마지막 친구는요. 김도현 학생 축하해요. 하나님께 온전한 모습으로 예배드리는 모습이 너무 귀하네요. 모두 축하해요. 혜니, 오늘은 새로운 암송이 시작되는 날이래요. 오, 미니 어떤 말씀인지 알아요? 아니요, 말씀맨이 안 가르쳐 주더라고요. 너무 궁금해요. 그럼 우리 말씀을 얼른 불러봐요. 말씀맨! 친구들, 오늘은 말씀맨이 말씀이 아닌 다른 걸 준비했어요. 무엇인지 너무 궁금하지 않나요? 바로 모세가 받은 10계명이에요. 오늘은 하나님을 사랑하는 4가지의 계명을 먼저 알아보도록 할게요. 그럼 우리 친구들 10계명 시작해 볼까요? 제1. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 제2. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 제3. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 제4. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 친구들 너무 잘했어요. 그럼 우리 한 번만 더 큰 목소리로 같이 해볼까요? 제1. 너는 나 외에는 다른 신들을
내게 두지 말라. 제2. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 제3. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 제4. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 친구들 너무 잘했어요. 오늘은 하나님을 사랑하는 4가지 계명을 알아보았는데요. 우리 다음 주에는 나머지 6가지 계명을 알아보도록 해요. 그럼 우리 다음 주에 만나요. 안녕. 와, 말씀맨 이제는 10계명까지. 말씀맨과 함께라면 10계명도 거뜬할 것 같아요. 맞아요. 자, 그럼 이제 우리 성경 이야기를 들으러 가야겠죠? 네. 잠깐. 그런데 미니, 우리 오랜만에 모세 이야기를 들어가는데 전에 들었던 내용을 잘 기억하고 있는지 OX 퀴즈를 한번 내봐도 될까요? 아우, 그럼요. 한번 내보라고요. 우리 뉴젠 친구들도 한번 맞춰보세요. 자, 첫 번째 문제입니다. 이스라엘 백성들이 이집트를 탈출하게 되었죠? 하나님께서 그 이스라엘 백성들을 낮에는 원기둥, 밤에는 삼각기둥으로 지켜주셨다. 아이, 그게 뭐예요? XX. 하나님께서 이스라엘 백성들을 구름기둥과 불기둥으로 지켜주셨잖아요. 오, 맞아요. 첫 번째 문제라 쉽게 한번 내봤어요. 그럼 두 번째 문제 갑니다. 좋아요. 빨리 내주세요. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 가나안으로 가는 지름길로 인도하셨다. 5? 5인가요? 땡! 하나님은 이스라엘 백성들을 지름길로 인도하지 않으시고 홍해로 인도하셨어요. 아, 맞다. 지름길로 가게 하지 않으시고 홍해로 가게 하셨죠. 에이, 아쉽네. 다음 문제 주세요. 네, 그러면 세 번째 문제입니다. 이집트 왕 파라오는 이스라엘 백성들을 보는 것을 후회했었죠. 그래서 군대를 이끌고 이스라엘 백성들을 뒤쫓았다. 오! 파라오 왕이 군대를 직접 이끌고 이스라엘 백성들을 쫓아갔잖아요. 오, 역시 미니 맞았어요. 그럼 마지막 문제 갑니다. 이스라엘 백성들은 이집트 군대가 쫓아오는 걸 피해서 앞에 있던 홍해 바다 위를 걸어서 지나갔다. XX. 물이 갈라져서 마른 땅이 되었잖아요. 이스라엘 백성들이 그 마른 땅을 지나갔죠. 바다도 움직이게 하신 하나님, 역시 하나님은 대단하세요. 맞아요. 오늘은 전도사님께서 이스라엘 백성들이 홍해를 건넌 후의 이야기를 들려주신다고 해요. 우와, 기대돼요. 그럼 우리 빨리 말씀을 들으러 가볼까요? 다 같이 외쳐봐요. 성경 속으로! 뉴젠 친구들, 안녕하셨는가? 나는 모세일세. 오늘은 여기 부엌에서 음식을 만들어 볼 생각이야. 우리 친구들 혹시 제일 좋아하는 음식이 뭔가? 피자? 떡볶이? 김밥? 나는 옛날에 출입했을 때 나왔을 때 먹었던 음식이 생각이 나. 그건 바로 떡이었지. 맞아! 무교병! 이제부터 그것을 만들어 볼 생각이네. 자, 우리 함께 하겠나? 자, 이제 그럼 무교병을 한번 만들어 볼까? 그 무교병을 만드는 비법이 나온 책이 하나 있다네. 바로 우리 친구들도 잘 아는 성경책! 짠! 성경책이 여기 있었구만. 그럼 우리 다 같이 무교병의 요리 비법이 담겨있는 이 성경책을 읽어보도록 할까? 그렇지. 고운 가루에 누룩을 넣지 않고 기름과 물을 섞고
반죽을 만들고 내가 제일 좋아하던 무교병을 만드는 이 요리 비법이 기억이 나는구만. 그런데 여기서는 나일강물을 써야 제맛이지. 우리 친구들 조금만 기다리게. 내가 나일강물을 가지고 오겠네. 나일강물이 여기 있었구만. 자, 그럼 이제 소금과 물과 기름으로 반죽을 해서 이 무교병을 한번 만들어 볼까? 짠! 반죽이 다 됐구만. 좋았어. 그럼 이제 프라이팬에 구워볼까? 우리 친구들은 절대 집에서 혼자 하면 안 돼요. 불을 쓰는 건 위험하니까 부모님과 꼭 같이 있을 때 하라고. 자, 그럼 프라이팬에 불을 켜고 반죽을 구워보도록 할까? 자, 불을 약하게 한 후에 반죽을 하나씩 넣어보도록 하겠네. 자, 이제 무교병이 완성될 것 같아 보이니 불을 먼저 끄고 접시에 담아서 먹어보도록 하지. 자, 완성이 되었네. 자, 이젠 친구들, 이제 나일강표 무교병이 완성되었다. 자, 먹어보도록 하지. 내가 출애굽했을 때 먹었던 바로 그 맛이야. 어차차. 유대인 친구들, 이제 이스라엘 백성들이 광야에 있었을 때 이야기를 들을 차례라고 했었나? 그 광야에 있었던 이스라엘 백성들이 어떻게 살아갔는지, 그리고 하나님께서 그들에게 좋은 음식을 주셨다고 했는데 오늘 이야기가 참 궁금하지 않나? 우리 함께 그 음식에 대한 이야기를 들어보도록 하지. 그날 저녁에 메추라기가 와서 이스라엘 백성들이 살고 있는 천막들을 덮었습니다. 아침이 되자 이번에는 이슬이 천막 주위를 덮었습니다. 이슬이 걷히자 서리와 같은 얇은 조각이 땅 위에 있었습니다. 이스라엘 백성은 그것이 무엇인지 알지 못했으므로 서로 이것이 무엇이냐 하고 물었습니다. 그래서 모세가 그들에게 말해 주었습니다. 이것은 여호와께서 여러분에게 먹으라고 주신 양식이요. 여호와께서는 사람마다 필요한 만큼 거두어라. 가족마다 식구수대로 한 사람당 한 오멜씩 거두되 장막 안에 있는 가족의 분량도 거두어라 하고 말씀하셨소. 이스라엘 백성은 그대로 했습니다. 어떤 사람은 많이 거두고 어떤 사람은 적게 거두었습니다. 사람마다 자기가 거둔 것을 달아보니 많이 거둔 사람도 남지 않았고 적게 거둔 사람도 모자라지 않았습니다. 사람마다 각기 필요한 만큼 거두었습니다. 모세가 백성에게 말했습니다. 누구든지 아침까지 그것을 조금이라도 남겨두지 마시오. 하지만 어떤 사람들은 모세의 말을 듣지 않았습니다. 그 사람들은 다음 날 아침에 먹을 것을 따로 남겨두었습니다. 그러나 그것은 벌레가 먹어서 썩기 시작했습니다. 모세는 그 사람들에게 화를 냈습니다. 뉴젠 친구들, 무교병 한 번도 먹어본 적이 없는데 무슨 맛인지 너무 궁금하네요.
오늘 성경 말씀은 음식에 관한 이야기예요. 모두 들을 준비 됐나요? 이스라엘 백성들이 홍해를 건너서 이집트를 탈출한 지 2달하고 15일이 되었어요. 거친 광야에는 맛있는 음식이라고는 찾아볼 수가 없었죠. 이스라엘 백성들은 점점 불평하기 시작했어요. 그리고 이집트에 있었던 때를 떠올렸어요. 그때는 생선도 먹고 야채도 먹고 피자같이 맛있는 고기도 먹을 수가 있었거든요. 그런데 광야는 음식도 별로 없고 맛도 없었어요. 어떤 때는 굶기까지 했었죠. 그래서 이스라엘 백성들의 불만이 점점 커져갔어요. 그러나 사랑이 많으신 하나님은 이스라엘 백성들을 위해서 가장 먼저 메추라기를 저녁에 보내주셨어요. 하늘을 향해 날아가는 메추라기를 하나님이 바람으로 싹 쓸어버리시니까 힘도 못 써보고 광야로 떨어져 버렸어요. 이스라엘 백성들은 너무 놀랐죠. 자신들이 그토록 먹고 싶어 하던 고기가 바로 앞에 있으니까 말이에요. 그런데 문제가 있었어요. 메추라기는 맛있는 고기였지만 못 먹는 사람들도 있었던 거예요. 나이가 너무 어리거나 이빨에 힘이 약한 노인들은 먹지 못해요. 하나님은 이 모든 것을 알고 계셨어요. 그래서 다음 날 아침에 완벽한 음식이었던 만나를 주셨어요. 이스라엘 백성들은 진영 주변의 이슬이 다 마르자 흰색에 처음 보는 것을 볼 수 있었어요. 전에는 한 번도 보지 못했던 음식을 처음 경험해 본 거예요. 만나는 작고 둥글며 파이처럼 바사삭 소리가 났어요. 그리고 굉장히 달콤한 맛이 났었죠. 말 그대로 초콜릿과도 같은 거였어요. 그들은 이렇게 말했어요. 이것이 무엇이냐? 그러자 모세가 대답했죠. 이것은 레헴이라는 빵이다. 네, 레헴이라는 이름의 빵을 주셨다고 모세가 대답한 거였어요. 초코빵, 딸기빵의 이름처럼 레헴빵이 바로 만나였죠. 하나님은 이 만나를 매일매일 먹는 음식으로 정해주셨어요. 이스라엘 백성들은 이 만나 없이는 광야에서 살아갈 수가 없었어요. 하나님은 여기에 조건을 더 붙이셨어요. 하루에 먹을 만큼만 만나를 모으라는 거였어요. 여기 보이는 이 물병 정도 되는 양을 정해주셨어요. 여기에 더 담으면 만나는 썩어 없어져 버렸어요. 하나님은 만나를 통해 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀에 순종하기를 바라셨어요. 그런데 너무 안타까운 일이 벌어지고 말았어요. 이스라엘 백성들 중 일부가 하나님의 말씀을 어겼던 거예요. 사람들은 마음에 욕심이 가득해서 이 물병보다 훨씬 많은 양의 만나를 담아버렸어요. 하나님은 매일같이 만나를 내려주셔서 이스라엘 백성들을 먹이셨어요. 그런데 이스라엘 백성들은 하나님과 약속했던 내용을 지키지 않았던 거예요. 모세는 나중에 이것을 다음과 같이 말했어요. 우리 다 같이 신명기 8장 3절 말씀을 읽어볼까요? 여호와께서 여러분을 낮추시고 굶기셨다가 만나를 먹여주셨소. 만나는 여러분이나 여러분의 조상이 한 번도 본 적이 없는 것이요. 여호와께서 그렇게 하신 까닭은 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니라 여호와께서 말씀하시는 모든 말씀으로 살아야 한다는 것을 여러분에게 가르쳐 주시기 위함이요. 모세는 가장 중요한 것을 말했어요. 바로 사람이 하나님의 말씀으로 살아야 한다는 것을 말이에요. 하나님은 만나를 통해 사람들이 하나님의 말씀을 매일매일 영적으로 먹게끔 하셨어요.
그런데 사람들이 그것을 어겨버리자 영적으로 죽을 수밖에 없었죠. 매일매일 레헴이라는 이름의 빵을 이스라엘 백성들에게 보내주셨는데 그들은 그것을 자신의 입맛대로 바꿔버렸어요. 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 제대로 지키지 못했어요. 하나님은 너무 큰 고민에 빠지게 되셨죠. 이 말 안 듣는 백성을 어떻게 할까? 목이 뻣뻣한 이 백성을 어떻게 해야 할까? 어떻게 해야 불순종해서 죽을 수밖에 없었던 사람들을 살릴 수 있을까? 하나님은 유일한 방법을 선택하셨어요. 그건 바로 하나님의 단 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내시는 거였어요. 그리고 그를 믿는 자마다 구원을 얻을 수 있는 길을 열어주셨어요. 예수님은 베들레헴에서 태어나셨어요. 우리 아까 만나의 이름은 레헴이라는 빵이라고 했었죠. 예수님이 태어나신 베들레헴의 뜻은 빵집이라는 뜻이에요. 예수님은 이 땅에 진정한 빵으로 모두의 영적 배고픔을 채워주시기 위해 오셨어요. 바로 예수님이 말씀이 되어서 말이죠. 예수님은 다음과 같이 말씀하셨어요. 우리 다 같이 요한복음 6장 48절에서부터 51절을 읽어볼까요? 나는 생명의 빵이다. 너희의 조상들은 광야에서 만나를 먹었지만 죽었다. 하늘에서 내려오는 빵이 여기 있다. 누구든지 이 빵을 먹으면 결코 죽지 않을 것이다. 나는 하늘에서 내려온 생명을 주는 빵이다. 누구든지 이 빵을 먹으면 영원히 살 것이다. 내가 줄 빵은 나의 살이다. 내 살은 세상에 생명을 준다. 만나는 곧 예수님의 말씀을 말해요. 예수님을 믿는 자들은 매일매일 예수님의 말씀을 통해 살아갈 수 있어요. 하루라도 예수님의 말씀이 없다면 그 영이 죽어버려요. 마치 물을 받지 못해 시들시들해지는 꽃처럼 말이죠. 우리들은 가장 먼저 예수님이 십자가에 못 박히시고 부활하셨다는 사실을 믿어야 해요. 그리고 예수님의 말씀을 매일매일 씹어서 먹도록 해야 해요. 어떻게요? 어떤 친구는 아침에 시간이 남을 수가 있어요. 그때마다 성경을 펴서 5절씩 읽어보는 것은 어떨까요? 스마트폰이 있는 친구들은 성경 어플을 다운받아서 시간이 날 때마다 알람을 1분 정도 맞춰서 성경을 틈틈이 읽어보는 것도 좋을 것 같아요. 벽에 말씀을 붙여놔서 암송하는 것도 큰 도움이 될 거예요. 이렇게 꾸준히 하다 보면 내 영이 살아나는 것을 느낄 수가 있어요. 그리고 매일 말씀을 먹는 친구들은 예수님의 말씀에 순종도 잘할 수 있어요. 더 이상 내 뜻대로 사는 것이 아닌 예수님의 말씀대로 살아갈 수가 있어요. 하나님은 모세와 아론에게 말씀하셨어요. 항아리를 가져와 만나를 담아 언약궤 안에 넣어두라. 언약궤 안에 있는 십계명 돌판도 함께, 언약궤 안에 십계명 돌판도 함께 들어 있었어요. 하나님은 항상 만나가 하나님의 말씀이고 그것을 지켜 행하라는 것을 기억하라고 이 말씀을 하셨던 거예요. 이제 우리는 만나가 진정한 예수님의 말씀이라는 사실을 깨달았어요. 언약궤 안에 만나를 항상 담아두셨던 것처럼 예수님의 말씀을 우리의 마음속에 항상 담아두길 바랍니다. 예수님의 말씀이 내 안에 생명으로 있을 때 우리는 영원히 예수님과 함께 할 거예요. 복된 주일에 말씀이신 예수님을 찬양하길 소망합니다. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 하나님, 진정한 만나이신 예수님을 우리 곁에 보내주셔서 감사합니다. 이제 우리가 예수님의 말씀을 매일 먹으며 나아갈 수 있게 해주세요.
그래서 우리가 영적으로 항상 건강하게 살아갈 수 있도록 인도해 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간 3가지 기도 제목을 놓고 기도하길 원합니다. 첫 번째 기도 제목은 날마다 말씀으로 우리를 먹이시고 지켜주신 하나님께 감사의 기도를 올리길 소망합니다. 항상 말씀으로 나를 지켜주셔서 감사합니다. 두 번째 기도 제목은 여러 가지 걱정에 붙잡히지 않고 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있도록 인도해 주세요. 그 어떤 걸 걱정하기보다 하나님의 말씀에 집중할 수 있도록 기도합시다. 세 번째 기도 제목은 우리가 곧 있을 오프라인 예배를 기대할 수 있게 해주세요. 오프라인 예배를 통해서 전도사님과 선생님 그리고 친구들을 만나고 기쁨으로 예배드릴 수 있도록 기도해 주세요. 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 하나님, 오늘도 온라인으로 예배를 드릴 수 있는 은혜를 주셔서 감사합니다. 우리가 오프라인으로 만나는 날이 얼마 남지 않았습니다. 교회를 생각하며 교회를 위해 기도하는 마음을 품을 수 있게 하시고 옛날에 항상 나와 예배드렸던 그 마음을 잊지 않고 오늘 하루도 보낼 수 있도록 인도해 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 하나님의 최고의 작품 하나님의 최고의 작품 không thật rất là gì đó 나는 주의 어린이 주의 말씀 안에 살아가요. 거기서 하나님을 더 많은 사용할 찬양할 수 있고 기도할 수 있게 도와주세요. 위에 기도기에 크림을 바르고 쌓고 또 위에 쌓고 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서
여호와께서 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애국 사람들을 영원히 다시 보지 아니하리라. 출애굽기 14장 13절 말씀. 아멘. 에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 오늘 여호와께서 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 영원히 다시는 아니하리라. 출애굽기 14장 13절. 아멘. 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애국 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 출애굽기 14장 13절. 아멘.